初めて入った。あ、汚いだろう。悪いね。冬村だ。女子が私服で俺たちの部屋にサンダが女子を連れ込んだ。例のやつ。Panda qui ramène de une 箱買いしといたからあんたに。マジか。サンキュー。それだけじゃ。これは由々しき事態ですぞ。なんで冬村がお前に会いに来るんだよ。なんでって、プチッコグミを持ってきてくれただけだよ。なんで。俺がプチッコグミ好きだから。なんでサンダの好きなプチッコグミを冬村が持ってくるの？なんで。il y a un manga qui existe, Beastar. あ、そろそろご飯の時間だ。本当だ。みんな食堂まで競争だ。よーいドン。サンダさん。Ah, c'est l'autrice de Sanda, ok. あの女性とはどんな関係で？すみません、一度事務所を通していただかないと。事務所はなんて名前ですか？いつもルームメイトとバカやってる俺たちだが、これでも一応国の宝として扱われている。現在天使5年の15歳未満の数は約5万人。日本の人口のわずか 0.1% だ。ここ大黒愛護学園ではその数少ない子供の生活と教育を全て管理し保護している。それでさ。Trop bien. こんにちは。歌川くん、あなただけ数2のプリント出してませんよ。あ、忘れてた。ごめん先生。それで大人が子供に敬意を払うのは当たり前。昔は逆に子供が大人に敬意を払うのが普通だったらしいから、俺たちは相当甘やかされてるんだと思う。 C'est trop bien ça. しかしさ、なんか年々飯しょぼくなってきてね。そりゃ年々貧しくなってる国だからね。文句は言えないよ。まだ今日は肉があるだけマシな、サンダ。やっぱり子供は宝だ。おいサンダ、どうした？まあまあいっぱい食えよお前ら。俺は最近こいつらが可愛くてしょうがない。なんか最近のサンダ。な、やっぱり変だろ。ほらほら、まずいお肉切り分けてやるからしっかり食 Il え。 est trop gentil avec tout le あ、 monde. やめろ。今朝冬村があんなエロい私服で部屋に来たのに無反応だったし、最近妙に大人びちゃって一体どうしちゃったんだよ。無邪気でバカでうざっといサンダはどこ行った？冬村が私服？ああ、確かに。どんなだったっけ？いや、それどころか俺は冬村が私服なことにすら気づかなかった。だって冬村は俺にとって異性というよりももはや子供だ。でも Ah voilà, déjà ça me rassure. もしかして Oh, je suis rassuré. 心の中までサンタクロース化してるってこと？サンダ、大丈夫？アマヤ、さっきはごめん。変な空気になっちゃったな。みんなは？気にしなくていいよ。トイレに行ってる。あいつら焦ってるだけだ。友達が大人になると自分も成長しなくちゃいけない気がするから。この時代みんな子供のままでいたいんだよ。サンダはおかしく Le ない。 syndrome de Peter あり Pan. がとう。みんながアマヤみたいに理解があればな。まあ僕は君の正体知ってるからね。 What the fuck? Wesh, il l'a tasé. What the fuck? Ah, mais oui, il y avait quelqu'un, les gars, à la fin de l'épisode, qui avait vu la scène. C'est lui. Oui. 僕が起こしておくから大丈夫だよ。先に行ってて。そっか。よろしく、アマヤ王子。 Même si tu connais, frère, tu tasses pas les gens comme ça. Putain, il a tasé Père Noël, frère. ここは理科室？誰かでっかい声出さないでよ。その姿で見つかったらどうすんの？冬村？なんでお前が？気づいたらここにいた。目の前にいる男、案外乱暴だね。理科室を爆破した君らに言われたくないな。子供の願いを叶えにトナカイと共にやってくる白いひげを生やし赤い服を着た老人、伝説のサンタクロース。本当にいるんだ。
マヤ。手荒な真似してごめんね。やむを得なかったんだ。なんで俺の正体を。ここでの騒動の時みんな怖がって逃げてたけど、僕だけ全部見ちゃったんだ。あんなん普通に見るでしょ。普通に深く。 Je crois pas que c'est un méchant lui. さすがに驚いたけどね。クラスのお調子者の正体がまさかこんな姿なんて。こんなところに縛り付けて何のつもりだ。正体をばらされる？どこかに売られる？僕の要求はね、 Il veut un cadeau. 特にないよ。子供がみんな要求したがりだと思ってた？もっと現代の子供について学んだ方がいいよ、サンタさん。 Tellement dépassé le Père 僕 Noël. は他人を支配してるこの時間を楽しんでるだけ。厄介な子に目撃されちゃって不運だったね。まあでも14歳の僕は何をしたっていい。少年愛護法によれば未成年の殺人行為は相手が成人なら無罪だ。大人を手ひどく殺した次の日に平然と授業を受けるやつもいる。ならば君をどうするかだな、おじいちゃん。一応中身は14だけどな。俺が目的なら冬村は解放しろよ。ダメだ、サンダに手を出したら許さない。面白いね。大人と子供がここまで信頼し合っている絵面は近頃なかなか見ないよ。わかった。サンダと冬村2人がここでキスしたら、両者ともに解放してあげるよ。Oh, s'il vous plaît. 簡単でしょ。キス？そんなんでいいの？チュッって軽いやつじゃダメだよ。もっとちゃんとしたブチューってやつ。こいつ楽しんでるだけだ。サンダ、唇と舌をこっちに突き出せ。さっさと終わらせるよよ。し。アマヤ、ルームメイトなのに気づかなかったぜ。 Voilà, énerve-toi. Voilà, ça c'est de la réaction. 俺に最も重い条件突きつけてきたつもりか。Ouais. Oh, ça c'est un anime qui anime, frère. 子供だ。サンタは子供には。Ouais. はあ？あんただって中身は14歳でしょ。でもサンタクロースだ。そんなタブーは俺の中のサンタクロースの遺伝子が許さねえ。私だって約束果たしてもらう前にあんたが留置場送りになるのは許さないよ。Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça dans un anime. キスはしない。どうすんの？早くしないと人来ちゃうよ。くそ、前言撤回だ。残酷で暴力的でわがままで子供って全然可愛くねえ。ならば俺ももう理想のサンタクロースにはならんね。What the fuck? ソリ。お仕置きの時間だ。 Comment ça? D'où il sort ça, frère? Il a v'là des gadgets, je crois. En fait, les gars, vu que c'est le Père Noël, je crois qu'il a v'là des gadgets. Pas des jouets, des trucs et tout. Du coup, les gars, s'il y a le Père Noël, il y a un traîneau. Ah, bientôt, on va avoir une monture. ソリが生えたその足でお仕置きなんて穏やかじゃないね。こればっかりはアマヤの言う通りだ。サンタは子供に手出ししない。だったらどうしてこんな鋭い刃のようなソリが生えてきた。サンタクロースの能力がこんなに凶暴だなんて知らなかった。これじゃまるで殺人兵器じゃないか。サンダ。おやおや。ダメですよ、生徒がこんなところをうろついては。学園長。この理科室は立ち入り禁止になっていたはずです。一人で何をやっていたんですか？C'est quoi ces grands yeux comme? どうしたんですか？ C'est rapide, hein? いえ、何でもありません。まるでむきたてのゆで卵のようなお肌ですね。
やはり若さはこの世の何よりも尊い。私の実年齢は生徒間で噂になっていますでしょう。隠すつもりはありません。私は今年92歳になります。致死量寸前のヒアルロン酸やコラーゲンを顔に注入することで、この若々しさを保ち、今の日本における若さの価値を私が身をもって証明しているのですよ。なのに君という人は貴重な10代の時間をこんな場所で無駄にして、なんてこの姿で学園長に見つかっていたらどうなっていたことやら。あの人の極端な大人嫌いと子供への執着は学内でも有名だ。大渋一二三、大国愛護学園の学園長。手は92歳のまま。この学園の生徒こそが将来日本を再建すると信じてやまない絶対権力者だ。人生におけるトラウマは子供の人格を崩壊させるという考えのもと、トラウマゼロ教育を校訓にして生徒たちを保護し、常に行動を見張っている。君は一人でこんなところにいる。他の生徒と足並みを揃えることができないということは、まさか何かトラウマを抱えているんですか？トラウマなんてありません。僕のトラウマはゼロです。いいえ、君のその表情、確実に何かを抱えてますね。何も抱えてません。毎日楽しいです。だったらどうしてそんなに追い詰められているんですか？追い詰められてなんか、僕はただ事実を。わかりますか？私は今怒っています。整形のしすぎで表情筋が壊死しているので、こういうやり方で伝えるしかありませんが、嘘つきの子供はトラウマを抱えた子供と同様忌まわしい。強制するべく連れていくしかないようですね。半地下へ。そんな。学園長、話してください。僕は何も。半地下、ただの噂だと思ってた。問題児が生かされるクラス、本当にあるんだ。サンダー、暴れないでください。私はこう見えて92歳の老人ですよ。嫌です。半地下は行きたくないです。お願いします。サンタ！La fuck! Il a assommé l'ancien. その子を離せ。サンタクロースの能力に目覚めて良かったことが一つある。Ah, c'est pour lui, vous croyez que la dame elle est sortie en fait? それは気づけたことだ。この学園の異常さに。Oh. 何ですか？何事ですか？痛い。多分リメイクを重ねた肌なので出血とかしないんですよ。私の顔。Il a plus de muscles, il a plus rien lui. それよりも学内にあなたを発見したことの方が重大です。応援を呼びます。Oh les beepers. まさか本当に現れるとは思いませんでした。Ouais, l'OST j'adore. ちっとも怖くありません。私の務めは子供たちを。Il y a moins qu'il est balèze de fou en vrai. 奇遇だな。俺もだ。俺の体がなぜこんなに凶暴なのか、答えは明白だったぞ。Incroyable. Oh! Ah, j'aime bien la petite ref à Zoro. あんたみたいな大人からクソガキを守るためだよ。Il me régale Santa. そのバサバサの白髪。Et les OST les gars, ils vont me régaler dans cette anime. 唇にこけた方。そして輝きなどとっくに失った暗い瞳。醜い老体が不法侵入なんてなおさら容赦しません。いや、老体はあんたも一緒だろ。いいえ、私の肉体は究極の若作りの上成り立っている。ただの老いぼれにこの大国愛護学園の学園長が務まるとでも？じゃあ聞くが、あんた一昨日の夜何食べた？ Regarde s'il est devenu... 5秒以内に答えられなければ、あんたの若作りは脳の老化には何の効果もないってことだ。5、4、Non mais même moi je peux pas me rappeler frère. ちょっと待って。
Ah mais même moi les gars, je vous jure, même moi je me rappelle pas ce que j'ai mangé la veille. Avant-hier, ah si, j'ai mangé 2 pizzas.さすがは全能の老人サンタクロース。あんた重すぎ。引っ張らないと移動できないなんて。仕方ないだろう。さっき生えたばっかりでまだうまく使いこなせないんだよ。寮の屋上までは追ってこないよね。危なかった。冬村。Ça l'a choqué direct. あんたは私とサンダを脅迫した。スタンガンで気絶させて縛り上げて脅したんだよ。サンダの正体を知られた以上、あんたを殺すしかない。Ah, si c'est pas Santa qui le fait en vrai. 自業自得だね。冬村、落ち着けって。僕だってやりたくなかった。使命があって仕方なく。あ、天谷、一応ルームメイトとして言うけど、お前が道場解体時にたまにするその物憂げな美少年の顔は冬村には効かないと思う。待って本当だ。サンダにサンタクロースを現役復帰してほしいんだ。僕の家は老舗のケーキ屋でもう傾きかけてる。こんなご時世じゃ当然だ。子供も減っていて国もどんどん貧しくなってるから。そうだろ。大黒愛護学園の校舎はかつて大型の百貨店だった。この国では全てのものが貧しくなり続けている。でも本物のサンタクロースがいると知れたら、伝説が本当だと分かれば、またクリスマスって行事がこの国に定着するはずだ。そしたら僕の実家は V 字回復。昔みたいにたくさんのケーキを作ってみんなに売ることができる。12月は繁忙期だなんて言って。C'est mignon en vrai. 変な感じだ。Après c'est la bannière. サンタクロースを信じなくなったこの時代に、2人の子供だけが俺のことを信じている。信じる子供の力が2つ。それだけでなぜこんなに力が。Je pense que plus d'enfants vont croire en lui. Il va devenir beaucoup plus puissant. 少なくとも大人よりは信用できるはずだよ。さっきの学園長見ただろ。僕ら一緒に逃げてきたじゃないか。子供だっていつかは大人になる。信用できないのはみんな同じ。この国ではみんないずれ大渋学園長みたいな異常な老人になるんだよ。誰のことも信じられない。冬村、天谷の言っていることは本当だ。見えるんだ、俺には。サンタクロースの能力。老眼って近くよりも遠くのが見やすいんだよね。南の方角に看板が立ってる。天谷パーティーってな。パティスリーね。は？能力じゃなくて老眼？能力とか使いこなせてないし。でもこれも能力の一つと言えるだろう。老いるって衰えることばかりじゃないぜ、冬村。俺が保証する。サンダ、信じてくれてマジでありがとう。いや、頼み事よりも今は大事な確認事項がある。冬村、プチッコグミ持ってるか。よし。今日あったことは3人だけの秘密だ。俺はこれ以上誰にも正体がバレたくないんだ。俺たちは大渋学園長に目をつけられたかもしれない。約束を守ってるうちは2人に何も起きないように俺が守ってやる。誰にも言わない。よし。冬村も。Et il en faut pas plus, hein. Parce qu'au-delà de 3 personnes qui sont au courant du secret, j'en ai plus un. Une information. クラスメイトを一緒に探してほしい冬村と、実家のためにサンタクロースに現役復帰してほしい天谷。俺を頼ってる以上2人から秘密は漏れない。それにしても冬村はどうして俺の正体を知っていたんだろう。
ああ、もうサンダ、ここどうなってる？どうしよう、ハゲたりしたら。大げさだな、マヤは。もう、あ、ちょっと痛いもん。間違いありません。床にデカデカと悲鳴までして去っていったんですからね。エスト、巨体に白いひげと足の反り、そしてあの眼光、もう疑いの余地はないでしょう。あなたのチームが血眼になって探している男、サンタクロースですよ。Oh, what the fuck? Donc déjà il y a des gens qui recherchent le Père Noël énervé. Pour moi c'était un S. Ah, c'est une erreur de sous-titre. Ok. Ou alors c'est fait exprès le P de Père Noël. Ah, je sais pas. Par contre ça veut dire qu'il y a des gens qui chassent les êtres surnaturels. Ça veut dire qu'il y en a plus d'un. Moi je vous le dis les gars, ma théorie comme quoi il va y avoir plein d'êtres surnaturels dans l'anime, ça va être un régal. T'es gâté par le Père Noël tant que t'es les gosses? Non, je me rappelle pas. Je crois que la meuf ressemble à Legoshi. Jamais vu plus tard les gars. Ouais c'est ça, ceux qui font rêver les enfants. Ouais, genre le marchand de sable et tout le monde en avait parlé. J'ai parlé au premier épisode. En tout cas la régalade. Franchement l'épisode est dingue. La DA de cet anime, les OST, le poulet. Comme je vous ai dit, je suis persuadé. Moi je suis persuadé qu'il va développer plein de pouvoirs. Déjà si je dois prêcher 2-3 trucs, il va y avoir son traîneau. Il va avoir un traîneau. On va avoir son big traîneau. Et ensuite, persuadé qu'il va avoir un pouvoir. Parce que où il aura genre un sac où il peut stocker 1000 cadeaux. Genre un petit sac où il pourra stocker 1000 trucs dedans. Genre imagine il peut invoquer un renne comme un stand. Après moi je connais pas trop le lore de Père Noël. Ouais c'est ça, un sac à la Mary Poppins. Moi, je connais pas trop le lore, peut-être il y a des apps. Je connais pas. En tout cas régalade. Franchement les gars, les OST, les petits coups de guitare style espagnol là, vaut pas plus. Il y aura Mère Noël tu penses? Et là je suppose que ça va se régaler. Et aussi l'ennemi juré du Père Noël, je sais plus comment il s'appelle. Ah il a un ennemi juré dans le lore? C'est quoi? Le Grinch? Père Fouettard? Le Père Fouettard c'est pas le délire avec Saint-Nicolas? Pas ça? Où les gens ils font chaque année un blackface avec ça? Saint-Nicolas c'est Santa Claus. Ah ouais? Ah non, pas la même chose. Deux vieux différents, non? Ah si, c'est les mêmes. Mais bien offrir des cadeaux aux enfants. Sans concu. Il y avait de la concurrence pour offrir des cadeaux aux enfants. Ah oui, le fait qu'il passe par la cheminée, il va y avoir un pouvoir, c'est sûr, il va y avoir un pouvoir avec ça. Ou genre il va pouvoir se faufiler dans les petits espaces, c'est sûr. Bon les gars, en tout cas, régalade. J'oublierai jamais cette découverte. C'est un peu le bazar, fais pas attention. Mais c'est Fuyumura. Regardez, elle porte pas son uniforme. Et surtout, elle est dans notre chambre, les gars. Mais pourquoi Sanda a ramené une fille dans notre chambre sans nous en parler? Tiens, prends ça. Sanda qui ramène de... J'en ai pris tout un carton. Tu sais, en cas de besoin. Oh, c'est vrai? Trop sympa, merci beaucoup. Bon, voilà, c'est tout. À plus. C'était quoi ça? Explique! Faut qu'on parle de ce qui vient de se passer! Qu'est-ce qu'elle faisait là, Fuyumura? Pourquoi elle est venue te voir, hein? Ça va, c'est rien. Elle venait juste m'apporter quelques paquets de bonbons, c'est tout. Ouais, mais pourquoi? Parce que j'adore ça, c'est mes bonbons préférés, j'en mange tout le temps. Et pour quelle raison elle t'apporterait tes bonbons préférés? Ça cache forcément quelque chose, non? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a un manga qui existe, Beastar. Hé, regardez, c'est bientôt l'heure du dîner, faut y aller. Il a raison. On fait la course, le dernier arrivé est un gros naze. À vos marques! Tu croyais vraiment pouvoir t'en tirer comme ça? C'est l'autrice de Sanda, ok. Vas-y, Utagawa, pose tes questions. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre Fuyumura et vous? Navré, je ne ferai aucune déclaration avant d'en avoir discuté avec mon agent. Qui est votre agent? Répondez, nous devons savoir. Avec les potes, on passe notre temps à rigoler et à faire les idiots. Ce qui ne change rien au fait qu'on est considérés comme des trésors nationaux. C'est la 5e année de l'ère Tenchi, et à l'heure actuelle, environ 50 000 citoyens japonais ont moins de 15 ans, ce qui représente 0,1% de la population. À l'académie Daikoku, nos vies sont protégées, et les enseignements qu'on reçoit sont précieux. Tout est surveillé avec attention. Je lui ai dit qu'il valait mieux pas venir me chercher. Trop bien. Tiens, bonsoir Utagawa. Tu es le seul à ne pas m'avoir rendu le polycopier numéro 2 en cours de mathématiques. Oh, ça m'était sorti de la tête. Je suis vraiment désolé, monsieur. Dans ce cas, je l'attends sur mon bureau. Les adultes font preuve d'un grand respect envers les jeunes. Ça me paraît logique, mais j'ai entendu dire qu'avant c'était les jeunes qui devaient davantage respecter leurs aînés. Si c'est vrai, on a de la chance de vivre à cette époque. C'est trop bien ça. Dites les gars, c'est moi ou ce qu'on nous sert est de plus en plus dégueu chaque année? C'est normal, c'est parce que le pays devient de plus en plus pauvre. On devrait pas trop se plaindre. C'est vrai, au moins on a de la viande au menu aujourd'hui. Et ça c'est cool, hein Sanda? La banderole dit vrai. Les enfants sont des trésors. Hey Sanda, t'es avec nous? Vous devriez manger, vous l'avez mérité après cette dure journée. Ils sont adorables. J'y peux rien, s'ils me font tous craquer.
Je trouve qu'il se comporte de façon hyper bizarre ces derniers temps. C'est clair, il est encore plus bizarre que d'habitude. Mange, Utagawa. Si la viande n'est vraiment pas bonne, je peux t'en débarrasser, mais il faut que tu manges Il est trop gentil avec tout le monde. Qu'est-ce qui te prend? D'abord, Fuyumura se pointe sans son uniforme et tu remarques même pas qu'elle est trop sexy. Et maintenant, tu te comportes comme le papa mature de service. Il est où notre Sanda puéril, débile et pénible? S'il te plaît, ressaisis-toi! Fuyumura n'avait pas son uniforme? Oh, c'est vrai? Oui, maintenant que j'y pense. Et comment elle est habillée déjà? Non, ça n'a pas d'importance. C'est normal que je n'ai pas fait attention à ce qu'elle portait. À mes yeux, Fuyumura n'est plus une personne du sexe opposé. C'est devenu une enfant. Mais alors? Ah voilà, déjà ça me rassure. La malédiction est brisée. Oh, je suis rassuré. Ça veut dire que je deviens le Père Noël autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Sanda, tout va bien? Hein? Ah, c'est toi, Maya. Vraiment désolé. C'est devenu un peu gênant à cause de moi. Les gars m'en veulent pas trop? Ah, te prends pas la tête pour eux, te fie pas à ce qu'ils disent. Ils ont la trouille, mais ils vont s'en remettre. Ils voient que leur pote est en train de grandir. Alors ça leur rappelle qu'il va bien falloir qu'ils grandissent aussi. Tout le monde aimerait bien rester enfant à jamais, mais c'est toi qui as raison. Oh. T'es pas bizarre, au Le contraire. syndrome de Merci, c'est gentil. Ce serait cool si les autres pouvaient être aussi compréhensifs. C'est parce que je sais qui tu es. Et par là, je veux dire que je sais vraiment qui tu es. The fuck? Wesh, il l'a tassé. What the fuck? Allez, tous à la douche, les gars! Hey, Ah, mais oui, il y avait quelqu'un, les gars, à la fin de l'épisode, qui avait vu la scène. allongé par terre, Sanda. C'est lui. Tout va bien, mon pote? Il Oui. était tellement crevé qu'il s'est écroulé de fatigue. Je vais rester avec lui, allez-y. T'es sûr? Bon, d'accord. À d'autres, Prince Amaya. Même si tu connais, frère, le clown, Sanda. tasse pas les gens comme ça. Putain, il a tasé Père Noël, frère. Où est-ce que j'ai atterri? Dans la salle de chimie? Au secours! Au secours, aidez-moi! Tu peux arrêter de crier comme ça? Il se passera rien de bon si quelqu'un te voit sous cette apparence. Fuyumura! Mais pourquoi t'es là, toi aussi? Désolée, ça, j'en ai aucune idée. Je me suis réveillée ici, tout comme toi. Tout ce que je sais, c'est que lui, il est du genre violent. Vous avez fait exploser cette salle, alors question violence, vous me battez largement. Incroyable. Une fois par an, il s'envole avec ses reines pour gâter les enfants. Il exauce tous leurs souhaits, avec sa barbe blanche et son manteau rouge. Le légendaire Père Noël. Il existe réellement, alors? Oh, je rêve, Amaya. Vraiment désolé d'avoir dû employer la manière forte, mais j'avais pas vraiment d'autre choix. Explique-moi, comment tu as su qui j'étais? Quand vous avez semé la pagaille ici, tout le monde a pris la fuite pour se cacher. Mais pas moi, j'ai tout vu. Et quel spectacle. J'ai bien fait de pas suivre les autres, on dirait. On s'est vraiment foiré sur ce Je crois pas que c'est un méchant, lui. J'avoue que j'en croyais pas mes yeux. Jamais je ne me serais douté que le clown de la classe avait en fait une identité secrète. Maintenant qu'on est tous les deux attachés ici, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Il va révéler mon secret et m'échanger contre de l'argent? La réponse à cette question est très simple. Il veut un cadeau? Je ne vais rien faire du tout. Tu crois réellement que tous les enfants attendent quelque chose de toi? T'es resté bloqué dans le passé, Père Noël. Tu devrais essayer d'en apprendre plus sur les jeunes de maintenant. Tellement dépassé, le Père Ce Noël. ne sont plus les cadeaux qui les intéressent. Moi, par exemple, j'aime soumettre les autres. Je suis sur la liste des enfants qui n'ont pas été sages. Pas de chance, Papa Noël. Tu pourras absolument rien contre moi. J'ai 14 ans, ce qui veut dire que quoi que je fasse, je m'en tirerai à coup sûr. D'après la loi sur la protection des mineurs, même si un enfant tue un adulte, il n'est pas considéré comme un criminel. Un jeune peut enlever sauvagement la vie à une grande personne et retourner en classe dès le lendemain comme si de rien n'était. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire de toi. T'as une idée? Je t'écoute, petit vieux. Tu trouves ça drôle? À l'intérieur, j'ai toujours 14 ans comme toi. Et si c'est après moi que t'en as, laisse Fuyumura partir. Non, je reste là. Je te préviens, tu vas le regretter si tu fais du mal à Sanda. Comme c'est intéressant. C'est rare de voir un adulte et un enfant aussi unis de nos jours. Quelle belle complicité vous avez. Voilà ce que vous allez faire. Sanda Fuyumura. J'accepte de vous libérer tout de suite. Oh non, les gars, si vous vous embrassez devant moi. Oh, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je demande. Quoi? C'est tout ce que t'as trouvé, sérieux? Ouais. Et je veux pas une petite bise de fragile. Ce que je veux, c'est une grosse pelle. Bien langoureuse. Un vrai bisou, quoi. Petit con! Fous-nous la paix, sale pervers! Sanda, on le fait et on n'en parle plus, c'est le seul moyen. T'as intérêt à bien mettre la langue. Wesh. Ah, Maya,
Quand je pense que tous les deux on dort dans la même chambre, j'étais loin. Voilà, énerve-toi. Voilà, ça c'est de la réaction. Tu crois que je vais franchir la seule limite que je suis incapable de franchir? Quoi? Mais de quoi tu parles enfin? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de si dérangeant. Ça c'est un anime qui anime, frère. Collégienne, le Père Noël ne touche jamais aux enfants. Mais arrête! Tu viens de dire que t'avais 14 ans à l'intérieur! C'est vrai, mais je suis aussi le Père Noël. Je possède des gènes qui m'empêcheront de faire quelque chose d'aussi tabou, quoi qu'il arrive. Je te lâcherai pas tant que t'auras pas tenu ta promesse. Alors tu vas tendre tes lèvres et me rouler Waouh, la plus ça fait grosse longtemps que j'ai pas entendu ça dans un anime. Non, jamais. Alors ça vient, hein? Vous devriez vous dépêcher, sinon quelqu'un va vous surprendre. J'avais tort. Je retire ce que j'ai dit. Parfois, les enfants peuvent être cruels, violents et être les plus grands égoïstes de la Terre. Et ça n'a absolument rien d'adorable. Puisqu'ils ne sont pas parfaits, plus la peine d'être le Père Noël parfait. What the fuck? Des skis? Oh, que c'est flippant. Tu as mérité une bonne punition. Comment ça? D'où il sort ça, frère? Il a v'là des gadgets, je crois. J'ai l'impression qu'il en fait, les gars, vu que c'est le Père Noël, je crois qu'il a v'là des gadgets. C'est Noël. Pas des jouets, des trucs et tout. Ces skis sont des armes redoutables. Je pourrais tuer n'importe qui. Du coup, les gars, s'il y a le Père Noël, il y a un traîneau. Je croyais que tu avais dit que le Père Noël ne touchait jamais aux enfants. Me filer une bonne correction avec ces skis sortis de tes pieds, ce serait aller à l'encontre de tes principes. Il a entièrement raison. Je ne peux pas faire une chose pareille. Le Père Noël ne ferait jamais de mal à un enfant. Mais puisque c'est le cas, pourquoi ces skis aussi affûtés que des lames d'épée viennent de me pousser du corps? Jamais je n'aurais imaginé que le Père Noël possédait des armes et pouvait être aussi violent. J'ai la sensation d'être devenu une vraie machine à tuer. Ah, Sanda. Eh bien. Il va falloir sortir. Mes élèves ne sont pas autorisés à musarder dans cette salle. Vraiment désolé, monsieur le directeur. L'accès à la salle de chimie est strictement interdit depuis les récents événements. Aurais-tu l'obligeance de me dire des yeux, frère. C'est quoi ces grands yeux comme... Tout seul? Quelque chose ne va pas? Eh ben, c'est que... non, monsieur, tout va bien. Ta peau est aussi lisse qu'un œuf dur fraîchement écalé. Elle est d'une douceur incroyable. La jeunesse est véritablement la chose la plus précieuse qui existe au monde. Je sais que mon âge fait l'objet de beaucoup de discussions parmi les élèves de l'école. J'entends bien que les rumeurs vont bon train. Alors si tu veux tout savoir, j'ai 82 ans. Et si tu te demandes comment je parviens à conserver une apparence aussi jeune malgré mon grand âge, c'est parce qu'on m'injecte régulièrement de l'acide hyaluronique et du collagène dans le visage, à des doses presque mortelles, parce que rien n'a plus de valeur que la jeunesse. Comme ça, mais frère, bien sûr. Être jeune est un cadeau inestimable, et toi tu gaspilles ta précieuse adolescence en passant du temps ici. Quel élève indigne. Enfin, juste les mains fripées, quoi. Heureusement que le directeur ne m'a pas vu sous cette apparence. Ça aurait été dangereux pour moi. Tout le monde sait à quel point il hait les adultes. Et à quel point il est obsédé par la jeunesse et les enfants. Ifumi Oshibu, directeur de l'académie Daikoku. Il paraît jeune, mais a les mains d'un vieil homme. Il règne en maître absolu sur nous tous. Il est convaincu que c'est grâce aux élèves de son école qu'un jour le Japon pourra être reconstruit. Il a choisi Cursus sans trauma comme slogan de l'académie, parce qu'il croit que les traumatismes que nous subissons dans la vie peuvent détruire le psychisme d'un enfant. Il surprotège les élèves en surveillant les faits et gestes de chacun d'entre eux. Il doit y avoir une raison pour que tu viennes seul dans ce sinistre endroit. Le fait que tu ne sembles pas être capable de te comporter comme le reste de tes camarades de classe ne serait-il pas le signe que tu as subi un quelconque traumatisme émotionnel dernièrement? Quoi? Non, ça n'a rien à voir. J'ai aucun traumatisme, monsieur. Je ne te crois pas. Depuis que je suis arrivé, je vois à ton visage et à ton attitude que quelque chose te perturbe profondément. Je vous assure que je vais très bien. Je suis heureux tous les jours. Si c'est réellement le cas, pourquoi es-tu en train de paniquer? Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. Je suis pas en train de paniquer. C'est vrai. Mais je vous dis la vérité, croyez-moi. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, j'essaie de te montrer que tu m'as mis très en colère. La chirurgie esthétique à répétition a atrophié les muscles de mon visage. Utiliser ma canne est l'unique façon que j'ai de révéler les émotions. Les enfants qui mentent sont tout aussi détestables que ceux qui vivent avec un traumatisme émotionnel. Je vais devoir te rappeler à l'ordre et afin d'éliminer tout mauvais comportement, tu vas venir avec moi au sous-sol. Oh, non, s'il vous plaît.
Monsieur le directeur, j'ai rien fait, laissez-moi partir, je vous en supplie. Le sous-sol? Je croyais que c'était une rumeur. Il existe donc cet endroit où le directeur emmène les élèves qui posent problème. C'est même pas un enfant dit. Ah si. Sanda, mais où t'es passé? Suis-moi bien sagement, je te rappelle que même si je suis jeune à l'extérieur, j'ai 92 ans à l'intérieur. Pitié, monsieur, pas de sous-sol, je veux pas y aller. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oh. Santa, la fuck. Il a assommé l'ancien. Enlève tes vieilles paluches de ce gosse. Il y a au moins un avantage à être devenu un Père Noël aux capacités c'est pour lui, vous exceptionnelles. croyez que la dame elle est sortie Maintenant, en fait? je vois ce que je ne voyais pas avant. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette école. Oh. Pourquoi une telle violence? J'aurais pu te remonter. C'est très douloureux. Enfin, j'imagine. Grâce à mes nombreuses opérations, la peau de mon visage a la particularité de ne plus laisser couler une seule goutte de sang. Il a plus de muscles, il a plus rien. Mais trêve de bavardage. Ce qui compte, c'est que je viens de découvrir ta présence dans l'école. Je dois transmettre l'information. Oh, les beaters. Je dois reconnaître que c'est une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à te voir débarquer ici. Ouais, l'OST, j'adore. Mais sois certain que tu ne me fais pas peur. Je n'ai qu'un seul et unique devoir. Protéger les enfants. Il y a moins qu'il est balèze de fou en vrai. Comme ça, on est deux. C'est aussi mon devoir. Je ne savais pas pourquoi mon corps s'était transformé en arme. Maintenant, la réponse est évidente. Incroyable. Oh. Tu crois que graver ton initiale dans le sol j'aime bien la va me petite faire rêve à paniquer? Zoro. Comme tu le vois, ça me permet de défendre les gosses. C'est un moyen de les protéger des enfoirés dans ton genre. Il me régale, Santa. Regarde-toi, tu as des cheveux blancs tout ébouriffés. Mais les OST, les gars, ils vont me régaler dans cette anime. Des joues effroyablement creusés. Et des yeux sombres qui ont perdu leur éclat depuis très longtemps. Je ne saurais tolérer la moindre intrusion dans mon école, encore moins si elle a été commise par un vieil homme hideux. Qu'est-ce que t'imagines? Ton corps est aussi laid et décrépit que le mien. Au contraire. Après des années de cure de jouvence, il représente la jeunesse à la perfection. Le temps n'a pas le moindre effet sur moi. Je ne serais pas en mesure de diriger cette académie si je n'étais qu'un vieillard sénile. Alors, une petite question. Quel était le menu de ton dîner avant-hier? Il est devenu... Je te laisse 5 secondes pour répondre. Si tu n'es pas capable les grands de te souvenir de ce que tu as mangé, c'est que le temps a bel et bien une emprise sur toi. 5, 4... Non mais même moi je peux pas me rappeler, frère. Ça va me revenir, attends. 2... Je me souviens. Oui, ça y est, c'était du Non mais même moi les gars, profond genre même moi je me rappelle pas de ce que j'ai mangé la veille. 0. Temps écoulé. Avant-hier, ah si, j'ai mangé 2 pizzas. C'était du temps pour bouillir. Oh, dégueu. Les attaques morales sont bien plus douloureuses que les attaques physiques. Mais ça ne m'étonne pas qu'il sache frapper là où ça fait mal. Il faut toujours se méfier du Père Noël. T'es beaucoup trop lourd. Je vais devoir te tirer tout le temps quand tu seras au Père Noël. J'y peux rien, calme-toi. J'ai pas encore eu le temps d'apprendre à contrôler ces trucs. Je peux pas marcher avec. Rassurez-moi, il va quand même pas nous suivre sur le toit du dortoir. C'est ça, ouais. C'était moi une. Fuyumura. Ça l'a choqué direct. Tu vas m'écouter, puisque t'as découvert le secret de Sanda. Les preuves de son existence doivent disparaître. Autrement dit, je vais te trucider. Tu nous as fait perdre connaissance avec un taser pour nous attacher sur une chaise et nous faire chanter. Ça aurait été si plus c'est malin pas de fermer Santa ta qui le petite fait, bouche. en vrai. Tu l'auras bien cherché, dommage. C'est bon, laisse tomber. Lâche-le, Fuyumura. Je voulais pas en arriver là. Moi aussi, j'aurais aimé que tout ça se passe autrement. Mais j'avais pas le choix, j'ai une mission à accomplir. En tant que camarade de chambre, permets-moi de te donner un conseil. Cette tête de chien battu que t'as l'habitude de faire pour qu'on ait pitié de toi, ça marchera pas avec elle. Ça l'empêchera pas de te jeter par-dessus la rambarde. Attends, je vous dis la vérité. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je veux que le Père Noël reprenne du service comme avant. Non. Ma famille tient une pâtisserie en ville, mais elle risque de mettre la clé sous la porte. C'est pas une surprise, on vit une époque vraiment bizarre. Il y a de moins en moins d'enfants avec le temps, et notre pays devient chaque jour un peu plus pauvre. Tu comprends, pas vrai? Il a raison. Notre pays a bien changé. Il y a des années, l'académie était un grand magasin. Tout ferme. Tout ce que nous connaissions est voué à disparaître. Mais peut-être que si les gens apprenaient que le Père Noël existe vraiment, et que toutes les légendes qu'on raconte sur lui sont vraies, le pays se remettrait à fêter Noël et à accorder de l'importance à cette tradition. Ma famille aurait alors une chance de survivre. On vendrait beaucoup plus de gâteaux à cette période.
Exactement. En vrai, comme je avant. comprends. Le mois de décembre serait à nouveau notre plus gros mois de l'année. C'est mignon en vrai. C'est très étrange. Après, c'est la manière. Des années sont passées depuis le temps où les gens croyaient encore au Père Noël. Pourtant, ça n'empêche pas Fuyumura et Amaya de croire en moi. Il n'y a rien de tel que la foi de deux enfants pour me sentir exister à nouveau. Je me sens puissant. Je n'avais encore jamais ressenti ça auparavant. Je pense que plus d'enfants vont croire en lui. Tu n'es pas en train d'essayer de nous balader. Il va devenir beaucoup plus puissant. Je suis toujours plus digne de confiance qu'un adulte, et t'étais là aussi tout à l'heure. T'as bien vu à quel point le directeur est diabolique. Je dis la vérité, je me serais pas enfui avec vous sinon. Les enfants grandissent et finissent tous par devenir des adultes. Personne n'est réellement digne de confiance. Dans notre pays, qu'on le veuille ou non, un jour tout le monde devient un vieux truc tout moisi comme le directeur. Enfant ou adulte, c'est pareil pour moi. Fuyumura, il dit la vérité, on peut entièrement lui faire confiance. Crois-moi. Je le vois. Comment ça? Est-ce que c'est encore un de tes super pouvoirs? Vieillir a aussi un bon côté. La presbytie. Grâce à ça, on voit mieux de loin que de près. Il y a une enseigne là-bas, droit devant nous. Biscuiterie Amaya. Vous la voyez? Sauf que c'est marqué pâtisserie. Sérieux? Moi qui m'attendais à un pouvoir de dingue. C'en est peut-être pas un spécifique au Père Noël. Mais disons que c'en est un que la nature m'a donné. Et il est tout aussi pratique. Prendre de l'âge, ça n'a pas que des inconvénients, Fuyumura. Je peux te le garantir. Merci, Sanda. Merci d'avoir fini par me faire confiance. Attendez, maintenant que j'ai plus besoin de vous défendre, il faut que j'essaye un truc, en espérant que ça marche. Est-ce que tu aurais quelques bonbons sur toi, par hasard? Ça marchait au top. Ce qui s'est passé aujourd'hui doit absolument rester entre nous et rien qu'entre nous. Je veux pas que quelqu'un d'autre découvre mon secret. Dès demain, c'est bien. On peut être sûr que le directeur nous surveillera d'encore plus près. Mais tant que vous garderez cette histoire pour vous, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne vous arrive rien. C'est plus divertissant. Je raconterai rien à personne, c'est promis. Merci, c'est cool. Et toi, Fuyumura, il en faut pas promis. plus. Hein. Parce qu'au-delà de 3 personnes qui sont au courant du secret, j'en ai plus un. Une information. Ça pour un oui. Fuyumura compte sur moi pour l'aider à retrouver sa copine. Et Amaya espère que le Père Noël fera son grand retour pour sauver sa famille. Tant qu'ils auront besoin de moi, je sais que mon secret sera bien gardé. Je me pose une question. Regardez ça, maintenant que j'y pense, comment Fuyumura a pu savoir qui j'étais? Sanda, c'est grave, tu crois? Je t'en supplie, dis-moi que je vais m'en sortir. Je fais quoi si mes cheveux repoussent pas à cet endroit? Ah, c'est bon, Amaya, arrête de faire le bébé. Mais ça fait hyper mal. J'en suis aussi sûr que mon visage est parfait. C'est bien lui. Il a même laissé son initiale sur le sol avant de prendre la fuite. Un grand S. Un homme robuste avec une barbe blanche, des skis au bout des pieds et des capacités impressionnantes. Ça ne fait pas le moindre doute. C'est celui que votre équipe recherche désespérément. Il était là dans l'académie. Santa Claus, le Père Noël en personne. Oh, what the fuck? Saint-Nicolas de passer à l'action. Donc déjà il y a des gens qui recherchent le Père Noël énervé. Hein. Pour moi c'était un S. Ah c'est une erreur de sous-titre. Ok. Ou alors c'est fait exprès le P de Père Noël. Ah je sais pas. Par contre ça veut dire qu'il y a des gens qui chassent les êtres surnaturels. Ça veut dire qu'il y en a plus d'un. Moi je vous le dis les gars, ma théorie comme quoi il va y avoir plein d'êtres surnaturels dans l'anime, ça va être un régal. T'es gâté par le Père Noël tant que t'étais gosse? Non. Je me rappelle pas. Je crois que la meuf ressemble à Legoshi. Jamais vu Pixar les gars. Ouais c'est ça, ceux qui font laver les enfants. Ouais genre le marchand de sable et tout le monde en avait parlé. J'ai parlé au premier épisode. En tout cas la régale là-dedans. Franchement l'épisode est dingue. La DA de cet anime, les OST et le poulet. Comme je vous ai dit, je suis persuadé. Moi je suis persuadé qu'il va développer plein de pouvoirs. Déjà si je dois prêcher 2-3 trucs, il va y avoir son traîneau. Il va avoir un traîneau. On va avoir son big traîneau. Et ensuite, persuadé qu'il va avoir un pouvoir. Parce que où il aura genre un sac où il peut stocker 1000 cadeaux. Genre un petit sac où il pourra stocker 1000 trucs dedans genre. Imagine il peut invoquer un renne comme un stand. Après moi je connais pas trop le lore de Père Noël. Ouais c'est ça, un sac à la Mary Poppins. Je connais pas trop le lore, peut-être il y a des apps que je connais pas. Hein. En tout cas régalade. Franchement les gars les OST. Oh les petits coups de guitare style espagnol là. Vaut pas plus. Hein. Oh il y aura Mère Noël tu penses? Et là je suppose que ça va se régaler. Et aussi l'ennemi juré du Père Noël, je sais plus comment il s'appelle. Ah il a un ennemi juré dans le lore? C'est quoi? Le Grinch? Père Fouettard? Le Père Fouettard c'est pas le délire avec Saint-Nicolas? Pas ça? Où les gens ils font chaque année un blackface avec ça? Saint-Nicolas c'est Santa Claus. Ah ouais?
Ah non, c'est pas la même chose. Deux vieux différents, non? Ah si, c'est les mêmes. Mais bien les offrir des cadeaux aux enfants. Sans concu. Il y avait de la concurrence pour offrir des cadeaux aux enfants. Ah oui, le fait qu'il passe par la cheminée, il va y avoir un pouvoir, c'est sûr, il va y avoir un pouvoir avec ça. Ou genre, il va pouvoir se faufiler dans les petits espaces, c'est sûr. Bon les gars, en tout cas, régalade.